ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک، رمضان کریم ٹو آل دا مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ یہ مہینہ ایک بہت ہی بلیسڈ مہینہ ہے۔ 30 ڈیز آتے ہیں سال میں ایک دفعہ، اور جو سب سے بڑی بات ہے اس مہینے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے 30 دن کے لیے، جو کہ سارا سال ہماری نفس پہ قابو رکھتا ہے اور ہمیں کمانڈ کر رہا ہوتا ہے برائیاں کرنے کے لیے۔ اس کے بعد عبادت اور برکت کا مہینہ ہے، تو جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اس کا اجر 700 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ مہینہ جو 30 ڈیز کے لیے آتا ہے، یہ کتنی ساری بلیسنگس لے کے آتا ہے۔ مطلب آپ جو بھی چیز کریں گے ایک اچھی نیت کے ساتھ، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آپ کو موقع ملتا ہے مسجد کی طرف رخ کرنے کا، اپنی نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی فیملی یونٹی بڑھتی ہے، آپ صبح کے ٹائم اکٹھے بیٹھ کے سحری کرتے ہیں، رات کے ٹائم افطاری اکٹھے کرتے ہیں۔ تو اتنا خوشگوار یہ 30 دن ہمارے لیے گزرتے ہیں، اور یہ مہینہ بہت ہی ہمارے لیے ایک نعمت بن کے آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مبارک مہینہ، اور اس سے اس سے بابرکت مہینہ کوئی بھی نہیں ہے اسلام کا۔ لیکن ہم نے اس مہینے کو مبارک ہونے کے بجائے بے چینی اور بے صبری کا مہینہ بنا دیا، اسپیشلی پاکستان میں۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، جو ہماری سڑکیں ہوتی ہیں، مطلب آپ 2 بجے سے یا 1 بجے سے دوپہر کا ٹائم دیکھیں جب بازار کھلتے ہیں، اور شام افطاری سے پہلے تک کا ٹائم دیکھیں جو 5 ساڑھے 5 کا ٹائم ہوتا ہے، روڈ اتنی بری طرح بلاک ہوتی ہیں۔ یا پاکستان کی ناردرن سائڈس دیکھ لیں یا سدرن سائڈس دیکھ لیں، کہیں بھی جائیں گے آپ کو اسی طرح ٹریفک جام ملے گا۔ پھر ٹریفک جام تو ہوگا ہی ہوگا، لڑائی جھگڑے علیحدہ ہو رہے ہوں گے، گالی گلوچ کر رہے ہوں گے لوگ آپس میں۔ مطلب ایسا حال ہوگا جیسے آج کوئی مطلب زندگی کا آخری دن ہے، اور افطاری سے پہلے گھر نہیں پہنچے تو مر جائیں گے۔ پھر آپ بازاروں میں حال دیکھ لیں، مارکیٹس جاتے ہیں تو مارکیٹس میں افراتفری مچی ہوئی ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ مطلب آپ صبح جائیں گے لینے تو اسی طرح رش ہے، شام جائیں گے تو اسی طرح رش ہے، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ رمضان تو جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھاتا، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی رمضان کا آخری دن آتا ہے تو یہ عادتیں بن جاتی ہیں لوگوں اچھا، جیسے ہی رمضان آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوازمات جو ہیں وہ گھر میں بڑھ جاتے ہیں، ہر گھر میں ظاہری بات ہی ہے۔ سٹورز جو ہیں وہ رش سے بھرے ہوتے ہیں، لوگ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے سحری افطاری کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے دوران ہم جو روزے دار ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر جو ہے وہ دھیان فرائیڈ فوڈ اور جنک کی طرف جاتا ہے۔ شہری میں بھی جی پراٹھے کھا رہے ہیں، سالن کھا رہے ہیں، لسیاں پی رہے ہیں، افطاری میں بھی ہر قسم کی فرائیڈ چیز ہے، فش، پکوڑے، اور بالکل جو ہیلدی لائف سٹائل ہوتا بھی تھا ہمارا پورا سال، وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور بس ہم کہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ لگے ہم کھا لیں، جو ہمارے ہاتھ لگے ہم پی لیں۔ کولڈ ڈرنکس کا اتنا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے، بیوریجز کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے کہ لیزی ہو جاتے ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے، اور لیزینس اس حد تک ہوتی ہے کہ ہم کام پہ جائیں گے تو ہمارے ورک ایتھکس زیرو ہو جاتے ہیں، ہمیں کام پہ دھیان نہیں رہتا، اور ہم جان بوجھ کے آلسی ہو جاتے ہیں، کام چوری بھی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھر پہ بیٹھے ہیں ہم، جیسے یوتھ ہے وہ گھر پہ ہے تو سارا دن سو رہا ہے، افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، سحری سے 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر ساری جو ہے دن پورا رمضان جو ہے افطار روزے کے وقت سوتے رہتے ہیں۔ پھر سونے کی عادت دیکھیں نا لوگوں کی، اتنی غلط روٹین لوگوں کی ہو جاتی ہے، مطلب اتنی خراب روٹین ہو جاتی ہے۔ ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات نیٹ فلکس دیکھنا، انٹرٹینمنٹ دیکھنا، مطلب اپنا ٹائم ضائع کرنا، جو رمضان کی اصل اہمیت ہے اس پہ توجہ نہ دینا۔ مطلب جو ریئل ایسنس ہے یا جو امپورٹنس ہے رمضان کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ صبر استقامت حاصل کرو رمضان سے، اور روزے سے ایمپتی آتی ہے انسان کے اندر۔ روزے سے آپ کو پتہ لگتا ہے یار جو غریب ہے وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کو کس طرح فیل ہوتا ہے، تو انسان کو وہی ایمپتھی اپنے اندر لانی چاہیے۔ لیکن نہیں، ہم اپنی عیاشی اپنی آسانی کے لیے دیکھتے ہیں، ساری رات جاگیں گے، سارا دن سوئیں گے، کوئی اسکیجول نہیں ہوگا۔ وہی جیسے آپ بتا رہے ہو کہ افطاری سے پہلے اٹھنا، سحری سے پہلے سوتے رہنا، 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ کے کھانا، تو یہ تو کوئی مطلب رمضان کی اصل مطلب نہ ہوا نا۔ جس طرح رمضان کو ایکچولی گزارا گیا تھا، یا جس کی سنت پہ ہم چلتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزارنا چاہتے ہیں، اس طرح تو عمل نہیں ہم کریں۔ یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رمضان آیا کیوں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ رمضان جو ہے ہمارے لائف سٹائل کو ایک تو چینج کرنے کے لیے، اس کے بعد ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے ہے۔ تو ضروری یہ ہے ہمارے لیے کہ بجائے ہم رمضان کو بس جانے دیں اور ان 30 دنوں کو ہم سے ویسٹ کر دیں سو کے کھا پی کے، اٹس بیٹر کہ ہم اپنے جو ہے گولز سیٹ کریں۔ سب سے پہلے تو ہم نے ٹیمپر کو کنٹرول کریں، جو کہ روزے کا ایک سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ نے ڈسپلن ہونا ہے اپنے ٹیمپر کے ساتھ۔ غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہڑبڑی کرنے سے، جلد بازی سے کوئی فائدہ نہیں۔
सेल्फ कंट्रोल लाएँ, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करें, कोशिश करें चीज़ों को सब्र के साथ हैंडल करें और बर्दाश्त के साथ जो है वो हैंडल करें। मतलब आप खुद सोचें, ज़रा बैठ के अगर बंदा सेल्फ रिफ्लेक्ट करे, वो क्या टेम्परेरी दुनिया की 10 मिनट की लज़्ज़त पसंद करेगा या लाइफ़ टाइम जो आखिरत की ज़िंदगी है उसका पीस और जो प्रॉस्पेरिटी आपको आगे जाके मिलनी है उसको प्रेफ़र करेगा। तो जो अच्छा मुसलमान बनना चाहता है तो वो तो यही देखेगा कि यार मैं इस रमज़ान में जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं उसका अज़ाला करूँ, मैं ज़रा सेल्फ रिफ्लेक्ट करूँ, मैं बैठूँ, मैं अल्लाह के सामने हाज़िर हूँ, मैं सजदा करूँ, मैं सोचूँ कि यार मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी चाहिए या जो मैं बेहतर कर रहा हूँ उसको मज़ीद मैं कैसे बेहतर करूँ। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हिसाब हो रहा है, हम बुराई की तरफ और ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं रमज़ान के दौरान। तो जैसे आप ही बता रहे थे कि रमज़ान के टाइम पे जो है नेकियां 700 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। फिर मैं एक जगह पे हदीस भी पढ़ा था सही बुखारी की कि अल्लाह ताला ने यही मतलब कुरान में भी मेंशन किया है और हदीस भी यही आती है कि जो रमज़ान है वो बंदे और मेरे दरमियान है, जो रोज़ा इंसान रखता है। तो अल्लाह ताला उसमें कोई कमी पेशी या कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। जहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं मैं पूरी-पूरी आपको मतलब फैसिलिटेट करूँगा, मैं नेकी भी 700 गुना ज़्यादा करूँगा, मैं फिर शैतान को भी बंद कर दूँगा, मैं इंसान का जो खुद खुद का अमल है, जो उसने इनफरादी तौर पे अपने आप को बेहतरी करनी है, तो वो तो इसी चीज़ से होगी ना अगर इंसान प्रॉपर्ली देखे कि यार मैं रमज़ान को उस तरह गुज़ार रहा हूँ जिस तरह गुज़ारना चाहिए, वरना तो फिर रमज़ान का कोई फ़ायदा ना हो हमारी ज़िंदगी में। जहाँ तक खाने-पीने की बात है, मेरा ख़्याल से हम सब जानते हैं कि हम पूरा साल कितना ऊट-पटांग चीज़ें खाते हैं। तो रमज़ान में कम से कम हम इतना कर सकते हैं, जहाँ पे हमने 12-13 घंटे, 16 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम का रोज़ा भी बहुत जगहों पे होता है। हमने भूखे ही रहना है, तो क्यों ना हम जो 2 टाइम हमने खाना है, हम हेल्दी चीज़ें खाएँ। रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि बस इस महीने जितना खा सकते हैं खा लें, उसके बाद खाना-पीना खत्म ही हो जाना है। रमज़ान का मतलब ये है कि ये आपके माइंड और आपकी बॉडी का रोज़ा है, ये आपके पेट का भी रोज़ा है और आप कोशिश ये करें कि हेल्दी चीज़ें खाएँ, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें, प्रोटीन इनटेक अच्छा रखें, कार्ब्स अपने अच्छे लें, तो आपको एक अच्छी जो है बॉडी से एसेंस आएगी, एक अच्छी फ़ील आएगी एंड यू विल फ़ील हेल्थियर, यू विल फ़ील एक्टिव, माइंड और बॉडी दोनों एक्टिवली काम भी करें। देखिए, अगर रमज़ान आपकी ज़िंदगी में दोबारा मतलब इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ़ तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें। मतलब इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर यू क्योंकि देखिए ना ये रमज़ान एक दफ़ा आता है साल में और आपको नहीं पता कि अगले मिनट या अगले सेकंड इवन आपकी ज़िंदगी है या नहीं। तो इस रमज़ान में यही कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं और अच्छे काम करें। देखिए दिन भी वही है, रात भी वही है, जॉब भी आपकी वही है, बहन भाई भी वही है, हकूकुल इबाद भी वही हैं, जो हकूकुल्लाह जो अल्लाह के हकूक हमने पूरे करने हैं वो भी वही हैं। लेकिन सिर्फ़ ये एक महीना है जिसमें हमने उसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट दे के करना है। तो कोई चीज़ जो है आपकी कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगी अगर आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट कर लेंगे, बेहतरी आएगी आपकी ज़िंदगी में। आप नेकी की तरफ जाएँ, जो नमाज़ नहीं पढ़े वो नमाज़ की तरफ राग़िब हों। क्योंकि देखिए ना इसमें सब ही नमाज़ की तरफ राग़िब होते हैं क्योंकि एक माहौल बन जाता है नेकी का मुआशरे में। हर कोई रोज़ा भी रख रहा होता है, हर कोई अच्छी बातें सुन भी रहा होता है, तो ऑटोमैटिकली सोसाइटी में एक बन जाती है चीज़। तो जो नमाज़ नहीं पढ़े वो नमाज़ की पाबंदी की तरफ आएँ, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, भली सुन्नतें ना पढ़ें, फ़र्ज़ पे तो अमल करें ना, सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ का आपसे सवाल होना है। फिर जो नमाज़ आधी-पचाधी पढ़ रहे हैं, बीच में ज़ोहर पढ़ते हैं, असर नहीं पढ़ते, वो 5 वक़्त की तरफ आएँ, पाबंदी करें नमाज़ की। कुरान पाक पढ़ें जैसे आप बता रहे थे, उससे अच्छी गाइडेंस तो कोई भी नहीं है, तर्जुमे के साथ पढ़ें। तशरीह पढ़ें उसकी, तफ़सीर पढ़ें उसकी, समझें कुरान पाक को, एक-एक आयत ही पढ़ें। ये नहीं हमें 30 दिन में कुरान पाक खत्म करना है, आप समझ के पढ़ें उसे। तो इसी रमज़ान को आप मतलब अगर इंसान इसी तरह सोचे और इसी तरह ले के ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी रमज़ान होगा। देखिए, हमने इतनी सारी डिस्कशन की, अब बात को कंक्लूड करते हैं। मेरा ख़्याल जैसे हमने स्टार्ट किया था, रमज़ान एक ब्लेस्ड महीना है और इसकी ब्लेसिंग वही लोग समझ सकते हैं जिनको इस रमज़ान मौका मिला है रोज़े रखने का। आप ये सोचें लास्ट ईयर कितने लोग थे हमारे साथ जिन्होंने रोज़ा रमज़ान गुज़ारा, लेकिन दे आर नॉट हियर एनीमोर। तो ये इससे ज़्यादा बड़ी रियलाइज़ेशन आपको नहीं हो सकती। इसके साथ इसकी इम्पोर्टेंस अगर आपने रियलाइज़ करनी है तो आप हमारे जितने भी सहाबा रहे, हमारे प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनका सुन्नत देख सकते हैं, उन्होंने रोज़े किस तरह से रखे। हज़रत इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनकी मिसाल है कि जंग के दौरान भी रोज़े रखे। तमाम सहाबा जो थे हमारे, जंगों के दौरान पेट पे पत्थर बाँधते थे लेकिन रोज़े रखते थे और नमाज़ कायम रखते थे। तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा देखें, थोड़ा-सा समझें, हम सबके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बुक्स हैं,
कुरान पाक सबसे बड़ी जो है हमारे पास गाइडेंस मौजूद है। थोड़ा-सा अगर इसको पढ़ें, रमज़ान की अहमियत को समझें, तो मेरा ख़्याल से हम इसको पाने के लिए इसकी अहमियत को और जो भी इसके बेनिफिट्स हैं, बोथ रिलीजियस और फिज़िकल, पाने के लिए हम भागेंगे इसके पीछे। तो बजाय कि हम इसको एज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ देखें और हम ये करें नहीं जी बस ये 30 दिन है हम सो के गुज़ार लें, हमें जो ईज़ी लगता है हम उस तरह से करें। अगर हम इसकी एक्चुअल ब्लेसिंग्स को समझें, तो मेरा ख़्याल से हम एक बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान को गुज़ार सकते हैं और इस महीने से हम अपने आप को फ़िल्टर करके एज़ अ न्यू पर्सन जो है वो लेके आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, जाने से पहले मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद समवन, एज़ वन कन्वर्सेशन माइट चेंज समवन्स लाइफ।